اپنے اس لیکچر میں ہم پاس کے ٹینسز کی جس فیملی کی بات کریں گے وہ ہے ماضی مستمر. ہم ماضی سادہ پڑھ چکے، ماضی استمراری پڑھ چکے. اپنے اس لیکچر میں ہم بات کریں گے ماضی مستمر پر. ماضی مستمر کیا ہوتا ہے؟ یہ بات کرتا ہے کہ ایسا کام جو کہ گزرے ہوئے زمانے میں انجام دیا جا رہا تھا، اور یہ عموماً تنہا نہیں آتا. اس جملے کی فارمیشن کے بعد ہم ایک اور جملہ بناتے ہیں جو کہ ماضی سادے میں بناتے ہیں، اپنی بات کو مکمل طریقے سے منتقل کرنے کے لیے اور پہنچانے کے لیے. اب ایک مصدر لیتا ہوں اور اس کی مثال سے میں آپ کو بتاتا ہوں ماضی سادے، ماضی استمراری اور پھر ماضی مستمر میں بنیادی کیا فرق ہے. رفتن جانا، من رفتم میں گیا، من می رفتم میں جاتا تھا. اب مجھے یہ کہنا ہے کہ میں جا رہا تھا، میں لکھ رہا تھا، میں سو رہا تھا، میں بول رہا تھا، میں لیکچر دے رہا تھا، میں گاڑی چلا رہا تھا، میں کلاس لے رہا تھا، میں مسافرت یعنی میں سفر کر رہا تھا، میں سن رہا تھا، میں لکھ رہا تھا. تو یہ مفہوم میں کیسے پیدا کروں گا؟ اسی کی بات کرتا ہے یہ ماضی مستمر. اب یہ کیسے بنتا ہے؟ ماضی استمراری آپ کو بنانا آتا ہے. من می رفتم تو می رفتی او می رفت، ما می رفتیم شما می رفتید آنا می رفتن. تمام. من تو ما شما آنا ہٹا دیجئے. اب آپ نے لینا ہے مصدر داشتن، اور پھر داشتن میں آپ نے اپنے جملوں کے مطابق مطابقت پیدا کر کر اس کے اندر علامات لگانی ہیں جو کہ ہم لگاتے ہیں. اگر من کی بات ہوگی تو میم لگتا ہے، سیکنڈ پرسن کی بات ہوتی ہے تو یا لگتا ہے. جس طریقے سے ہم نے کہا می رفتم، جب سیکنڈ پرسن کی بات ہوگی تو می رفتی، تھرڈ پرسن کی بات ہوگی تو فقط می رفت، اور اگر ہماری بات ہوگی تو ما می رفتیم رفتی رفتن. اسی کے مطابق آپ یہ کام داشتن کے ساتھ کر دیں گے اور آگے آپ لگا دیں گے ماضی استمراری. تو اس سے وہ والا مفہوم پیدا ہو جائے گا جس کے حوالے سے ابھی ہم نے بات کی ہے، یعنی میں جا رہا تھا، میں سو رہا تھا، میں کھا رہا تھا. اب اس کے اندر اور ماضی استمراری میں کیا فرق ہے؟ ماضی استمراری میں کیا تھا؟ میں سوتا تھا، اور یہ میں سو رہا تھا. آپ اس کا فرق سمجھ گئے. اگر ہم یہاں پہ کہیں میں لکھتا تھا اور ایک ہے میں لکھ رہا تھا، لکھنا نوشتن، ماضی استمراری بنائیے اس کا. میں لکھتا تھا، من می نوشتم، می نوشتم، می نوشتم. اس سے پہلے آپ نے لگایا داشتن، اور داشتن میں آپ نے علامت مصدر کو ہٹا کر اس کی جگہ پہ لگا دیا میم. کیا بن گیا؟ داشتم می نوشتم. یعنی کہ ماضی استمراری سے پہلے صرف آپ نے داشتم، داشتی، داشت، داشتیم، داشتید اور داشتن کو لگانا ہے، اور آپ کے پاس یہ بن جائے گا ماضی مستمر. یعنی کہ میں لکھ رہا تھا، داشتم می نوشتم میں لکھ رہا تھا، داشتی می نوشتی تم ایک مؤنث یا مذکر لکھ رہے تھے یا لکھ رہی تھی. داشت می نوشت وہ لکھ رہا تھا، داشتیم می نوشتیم ہم لوگ لکھ رہے تھے، داشتید می نوشتید آپ لوگ لکھ رہے تھے، داشتن می نوشتن وہ لوگ لکھ رہے تھے. اب اگر میں صرف داشت کو ہٹا دوں، یہی داشتن غور میں کر دوں، می نوشتن، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ لوگ لکھتے تھے. اور جیسے میں نے کہا داشتن می نوشتن تو کیا ہو گیا؟ وہ لوگ لکھ رہے تھے. یہ اس میں بنیادی فرق ہے. اسی طریقے سے ایک اور ہم مصدر دیکھ لیتے ہیں، رفتن، می رفتم یعنی میں جاتا تھا. اب مجھے کہنا ہے میں جا رہا تھا، تو بہت آسان ہے. میں نے داشتن لگایا پہلے، اس میں سے علامت مصدر کو ہٹایا، اور پھر چونکہ اپنی بات کرو تو میں نے علامت جو ہوتی ہے وہ لگا دی اس کے اکارڈنگلی. کون سی؟ مطابقت پیدا کرنے کے لیے میم. داشتم می رفتم، داشتی می رفتی، داشت می رفت، داشتیم می رفتیم. اب آپ لوگ کہیں آئے ہوئے بیٹھے ہوئے اور کوئی ایک دم محفل میں انٹر ہوا لیٹ، آپ کے جانے کا ٹائم تھا، تو آپ نے ان سے کیا کہا؟ داشتیم می رفتیم کہ شما اومدید، ہم جا رہے تھے کہ آپ آ گئے. بے ہمین علت و سبب، یعنی بے ہمین سبب بھی کہہ سکتے ہیں یا بے ہمین علت یعنی کہ اسی وجہ سے. ما نشستیم
इसी वजह से हम बैठ गए। अब आपने देखा मा नशिस्तीम माजी सादे के शुमा उमदीद माजी सादे, दो माजी सादे बना दिए और उससे पहले मैंने ये जुमला बनाया अपनी बात को मुंतकिल करने के लिए, सिनेरियो को क्रिएट करने के लिए। मा दाश्तीम मी रफ्तीम, हम जा रहे थे कि शुमा उमदीद, कि आप लोग आ गए। बे हमीन सबब मा नशिस्तीम, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर बैठ गए। अब हम नहीं जा रहे क्योंकि आप आ गए तो आपके साथ कुछ बातचीत हो जाए। दाश्तीत मी रफ्तीत, दाश्तान मी रफ्तान। अब यहाँ पर आपके पास ये मफहूम क्लियर हो गया, हमने इसकी मिसाल भी देख ली। अब यहाँ पर एक और बात नोट कर लें कि इसका मनफी कैसे बनता है। इसका मनफी ऐसे बनता है कि इसका मनफी नहीं बनता, यानी माजी मुस्तमर का मनफी नहीं है। बतौर मिसाल देखें जो किताब में मिसाल दी है, दाश्तीम बे मुसाफरत मी रफ्तीम, यानी हम सफ़र पर जा रहे थे, हम सफ़र पर जा रहे थे। ये क्या है? मुस्बत। अब मुझे इसका मनफी बनाना है कि हम सफ़र पर नहीं जा रहे थे, तो ये तो उर्दू में हो गया, इसमें नहीं बनता। यानी कि आप नहीं कह सकते दाश्तीम में मुसाफरत नमी रफ्तीम। नमी रफ्तीम सिर्फ और सिर्फ माजी इस्तमरारी में तो बन जाएगा, नहीं जाते थे। लेकिन अगर आपने कहना मैं माजी मुस्तमर का माना मफहूम पैदा करना चाहता हूं तो मनफी के अंदर, वो गलत हो जाएगा। यानी कि आप कहें दाश्तीम बे मुसाफरत नमी रफ्तीम, ये बात सरासर गलत है। यानी माजी मुस्तमर का जिस तरीके से माजी सादे और माजी इस्तमरारी का मनफी बना था, इसका मनफी नहीं बनेगा, सिर्फ और सिर्फ मुस्बत जुमला ही बनेगा। अब देखिए 3 मसादिर ऐसे हैं जिनके साथ हम माजी मुस्तफर नहीं बना सकते। बूदन होना नहीं बनेगा, दाश्तान जिसके माना है रखना, उसके साथ भी हम ये जुमला नहीं बनाएंगे माजी मुस्तमर का। तवानिस्तान का भी, यानी कि तवानिस्तान का कर सकना, उसके साथ भी हम ये जुमला नहीं बनाएंगे। जैसे कि दाश्तम मी बूदम, गलत, नहीं बन सकता। इसी तरीके से दाश्तन का दाश्तम मी दाश्तम, गलत। इसी तरीके से दाश्तम मी तवानिस्ताम, तो ये तीनों के तीनों मफहूम फारसी ज़बान में माजी मुस्तमर में इस्तेमाल नहीं होते और ये जुमले नहीं बनाएंगे। अब कुछ मिसाल है मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ और फिर उसके माना आपने खुद बताने हैं और आप बता ही देंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं बतौर तकरार और मश्क तमीन आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूंगा। सईद दाश्त इंशामी नविश के दूसरे उमात। अब देखिए सईद दाश्त इंशामी नविश, यानी कि इंशा लिख रहा था, सईद इंशा लिख रहा था कि दोस्ते उमत। अब दोस्ते उ को आप दोस्तज भी कर सकते हैं। आप जानते हैं ज़मीर मुनफसिल और ज़मीर मुत्तसिल में क्या फ़र्क है। सईद इंशा लिख रहा था कि उसका दोस्त आ गया। अब देखा आपने कि यहाँ पर आपने माज़ी मुस्तमर बनाया, एक मुकदमा बनाया, उसके बाद फिर आपने आगे वाली बात की कि सईद का दोस्त कब आया, जब वो इंशा लिख रहा था। सईद दाश्त इंशा मी नवेश के दोस्ते उमत। आगे देखिए, चौपान दाश मी खाबीद के गुर्ग हमले कार था। चौपान वही जो भेड़ बकरियां चलाने वाले साहिब होते हैं। चौपान दाश्त मी खाबीद, चौपान सो रहा था कि गुर्ग हमले कार। चौपान दाश मी खाबीद के गुर्ग हमले कार, चौपान सो रहा था कि भेड़िए ने हमला कर दिया। मन दाश्तम इस्तराहत मी करदाम के टेलीफोन जंगजत, मैं इस्तराहत कर रहा था, उर्दू में ही बोलते हैं, मैं आराम कर रहा था कि टेलीफोन जंगजत, फोन मेरा बजा, किसी ने मुझे फोन किया। आनहा दाश्तन बेखूने बरमी गश्तन। अब देखें बरमी गश्तन माजी इस्तमरारी, लेकिन दाश्तन लगा दिया तो ये माजी मुस्तमर हो गया। वो लोग घर जा रहे थे, लौट रहे थे कि दोस्ते शानरा दीदन, के उन्होंने अपने दोस्त को देखा। जब वो घर लौट रहे थे तो उन्होंने अपने दोस्त को देखा। दीशब, दीशब यानी कलशाब। दाश्तम उताक हारा मुरतब नहीं करदाम, कि मैं कमरों को साफ कर रहा था, मुरतब कर रहा था, मैनेज कर रहा था। कि बारक्राफ्ट, के बारक्राफ्ट यानी रफ्तान जाना, बारक्राफ्ट यानी कि बिजली का जाना। कि बारक्राफ्ट, मैं कमरा अपना साफ कर रहा था कि बिजली चली गई। अब यहाँ पर जिस तरीके से प्रीवियस लेक्चर में कुछ मसादिर दिए थे आपको, माजी सादे में, माजी तमरारी में, यहाँ पर भी दे रहा हूँ। इससे पहले वाले लेक्चर में पूरे 100 मज़दर आपके पास आ चुके हैं, मुमकिन है कि ये तकरारी हो। मज़दर निविश्तन लिखना, आमदन आना, जुदा शुदन जुदा होना, याद गिरफ्तन याद करना, जुस्तजू करदन जुस्तजू करना, गुज़िश्तन गुजरना, निशान दादन इशारे देना, यानी कि किसी को इशारा देना। अब यहाँ से मैं लेट्स सपोज एक मज़दर ले लूँ खाबिदन। अब इससे आप माज़ी मुस्तमर बना दें। कैसे बनेगा?
داشتم می خوابیدم، داشتی می خوابید، داشت می خوابید، داشتی می خوابیدیم، داشتید می خوابیدید، داشتن می خوابیدن۔ یہاں پر ماضی سادے کے بعد، ماضی استمراری کے بعد پاس کا ایک اور ٹینس جو کہ ماضی مستمر تھا ہم نے مکمل کر لیا۔ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔